नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन ओडिया न्यूज चैनल रे आपण माननकु स्वागत जणाउछि। जदि न्यूज गुडिको आपण माननकु भलो लागुथाय ताहाले भिडियोटी को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुडिको उपरे नजर पकाइबा। 17 रु राज्य रे असंबळ होई पारे ताती। आज तापमात्रा ठार बढ़ी पारे 14 रु 15 डिग्री सेल्सियस। तेबे 4 रु 5 दिनर कोहला पाग परे राज्य रे अनुभूत होई पारे प्रबल गरम सह गुळुगुळी। काल बैशाखी जो वर्तमान पाग थंडा रही बेले 15 तारिख विभिन्न स्थान में ताती डेई पारे 40 डिग्री। 17 तारिख बेलू स्थिति असंबल हो पारे बोली आकलन करिअछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। काल बैशाखी वर्षा जो किछि दिन धरी पारद तलमुहा रही बेले एणिकी बदलिब पाग। 15 तारिख अधिकांश जिले में 40 डिग्री टपिजिब ताती। एने सतर्क कराइअछि पाणीपाग विभाग। उपांतर उपकूल ओडिशा सबुठी होई पारे ग्रीष्मर प्रभाव। विशेषकर अभ्यंतरण ओडिशा समेत उत्तर उपकूल ओडिशा रे प्रबल ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होई पारे। 4 रु 5 दिन मध्य स्वाभाविक ठारू 6 रु 8 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे तापमात्रा। एबे आसंता 17 रु 20 तारिख पर्यंत स्थिति होई पारे सांघातिक। अभ्यंतरण जिले में छुई पारे 43 रु 45 डिग्री सेल्सियस। आज मध्य राज्यर किछि जिले में मेघपाग रही बेले हालुका वर्षा होई अछि। आसंता काली मध्य दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। तेबे आज पई बौद्ध, अनुगुल, नयागड़ा, खोर्धा और कटक जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जाइ अछि। सेहिपरि 15 तारिख रे अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, नयागड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी किछि स्थान रे हीटवेव आशंका मध्य रही अछि। आ 16 तारिख रे 13टी जिले में बढ़िबो ताती। एही सब जिला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी है राजधानी रे एबे आलू किलो पिछा 28 रु 30 टंका। खाउटी पकेट को बाधुची वर्धित दर। तेबे बजार रे आलू दर एबे महंगा होई अछि। राजधानी रे एबे आलू किलो पिछा 28 रु 30 टंका दर रे बिक्री मध्ये हो अछि। आलूर दर वृद्धि खाउटी पकेट को बाधु मध्ये अछि। विशेषकर आलू अमल सरू सरू महंगा हेबा साधारण लोकंकु अडुआरे पकाई अछि। साधारणतः डिसेंबर रु फेब्रुआरी भितर आलू अमल मध्ये होइताए। नुआ आलू बजार को आसिबा परे दर कमिबा कथा, किंतु बाहर राज्य रे दर बढ़ुतबार ओडिशा रे मध्य बढ़ुची बोली कहिसेंती बजार कमिटी। ओडिशार लोकंक आवश्यकता मेंटाइबा पई ओडिशा बाहर राज्य उपरे निर्भर करिथाए। ओडिशार आवश्यक आलूर परिमाण को मात्र 5% राज्य रे उत्पादित मध्य होइताए। आ 95% आलू पई बाहर राज्य उपरे निर्भर करबाको पड़िथाए। एबे बाहर राज्य रे आलू दर बढ़ितिबारु राज्य रे मध्य आलू दर बढ़ितिबा कहि अछंती ओडिशा व्यवसाय महासंघर महासचिव। परवर्ती खबरटी हला 500 टंका रे गैस सिलिंडर एवं 200 यूनिट मागणा बिजुली। तेबे 2024 लोकसभा निर्वाचन आरंभ होई अछि। प्रथम पर्याय भोट देश रे एप्रिल 19 रे अनुष्ठित हेबो। निर्वाचन आरंभ होइबा पूर्वरु लालू यादव का दल राष्ट्रीय जनता दल बा आरजेडी तार निर्वाचन मैनिफेस्ट प्रकाश मध्य करी अछि। आरजेडी एहार निर्वाचन इस्ताहार रे देशर लोकंक पई 24 टी प्रतिश्रुति घोषणा मध्य करी अछि, जेउतिरे 1 कोटी लोकंक सरकारी चाकरी दबा विषय रे उल्लेख मध्य अछि। केवल एतिकी नुहे, आरजेडी कहिछि जे चाकरी नियुक्ति प्रक्रिया मध्य चलित वर्ष अगस्त 15 रु आरंभ मध्य हेबो। तेबे 24 टी प्रतिश्रुति सहित आरजेडी रो मैनिफेस्ट रे महिला, वयस्क एवं युवक मानक पय अनेक योजना अंतर्भुक्त रही अछि। निर्वाचन मैनिफेस्ट रे आरजेडी रक्षा बंधन पूर्वरु गरीब महिला मानक 1 लाख टंका सहायता प्रदान करबाको घोषणा मध्य करी अछि। तेबे यह व्यतीत पुरातन पेंशन योजना कार्यकारी मध्य करिबो। बिहार को स्वतंत्र मान्यता देबा। बिहार को 1,60,000 कोटी टंकार पैकेज। अग्निवीर स्कीम शेष करिबा। बिहार वासी को 200 यूनिट मागणा विद्युत जोगाई देबा एवं गैस सिलिंडर मूल्य 500 टंका को ह्रास करिबा। परवर्ती खबरटी है अग्निवीर योजना रद्द। युवा वर्ग को 5,000 कोटी। कृषक महिला मानक पई विकास प्रतिश्रुति देले प्रियंका। तेबे केंद्र सरकार अग्निवीर योजना को नहीं सबुबले चर्चा लागी मध्य रही अछि। युवा वर्ग मध्य एहाको नहीं खूब क्रेज रहितिबा बेले अनेक समय एहाको विरोध करा मध्य जाउ अछि। तेबे आगामी दिन में यही योजना रद्द हेबाको जाउछि बोली चर्चा मध्य हेउछि। अग्निवीर योजना रद्द हेबा सहित युवगोष्ठी एवं कृषक मानक पय बड़ पदक्षेप नियाजिबो। तेबे एही भली अनेक योजनार प्रतिश्रुति नै राजनीति मैदान रे ओल्हाई अछंती कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। एबे सारा देश रे राजनीति माहौल सरगरम मध्य होई अछि। निर्वाचन पाखे आसुतबारु
ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର କରାମତି ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଖୁବ୍ ଆଗରେ ରହିଅଛି। କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସେ ତେବେ ନାଗରିକଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କିଛି ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ମହିଳା ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମିଳିବ ଚାକିରି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସଗୃହ। ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ସହ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରି ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଚାକିରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମହିଳାମାନେ 30 ଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାଲିମ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ପାଇବେ। ତେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ସଂଗଠନ ଓରାଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲାର ବେକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଧୁରୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହିପରି କହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 45 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ତେଲୁଗୁରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ତାଲିମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦର ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଅବଧି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି। ସୂଚନା ଜାରି କଲା OPSC। ତେବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଷ୍ଟେଜ 1 ପଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSC ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରୁ ଏପ୍ରିଲ 16 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉକ୍ତ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। କିଛି ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପୂର୍ବ ମୁତାବକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସେବା କଲେଜ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଗ୍ରୁପ A ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋଟ 385ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମର୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଏଜୁକେସନ, ଅର୍ଥନୀତି, ଓଡ଼ିଆ, ଫିଜିକ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ହୋମୋ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଲୋଜି, ଇଂରାଜୀ ଆଦି 19ଟି ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଫେସର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ 55% ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବା ନେଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $90 ଟପିଲାଣି ତୈଳ ଦର। ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ହେଲା ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତୈଳ ଦର। ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ଏହାର କାରଣ ରହିଛି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି କାରଣରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତୈଳ ଦର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $90 ଟପିଛି ତୈଳ ଦର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତୈଳ ଦର $100 ଛୁଇଁବାକୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଦର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ସ୍କିମ୍, ମିଳିବ ମାଗଣା ସୁନା। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସରକାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
कही आसुअछंती। तेबे निर्वाचन पूर्वरु दिया जाउतबा प्रतिश्रुति पूरण करे सरकार गरीब एवं बीपीएल परिवार को अनेक प्रकार सुविधा जोगाई देउअछंती। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆରୋଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସୀମା 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃହତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା 6ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଅଗ୍ରଣୀ। ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 2021 ଜୁଲାଇ 26ରେ 64ଟି ପଦବୀକୁ ନିୟମିତ କରାଯିବା ପରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ବା MLE ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ 2008 ମସିହାରେ 100 MLE ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଏବଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ MLE ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଲା କଟକର ଅଣାୟତ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଲୋକ। ତେବେ କଟକରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁନାହିଁ ଜଣ୍ଡିସ୍, ସାହିକୁ ସାହି ଡେଉଁଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ସହରର 51 ନମ୍ବର ଓ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଅଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଓ କଲ୍ୟାଣ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଅଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଶିବିର କରାଯାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଅଛି। ଜଣ୍ଡିସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଜରିଆରେ ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ଏଥିସହ ଘରେ ଘରେ ହାଲୋଜେନ ବଟିକା ଦିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ୱାଟକୋ ଯୋଗାଉଥିବା ପିଇବା ପାଣିର ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଅଭିଯୋଗକୁ CMC କମିଶନର ଅସ୍ୱୀକାର କରିନଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏହିଭଳି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।